الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر عباد الله المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص كثيرة، منها أن أنزل عليها كتابا يتلى إلى قيام الساعة، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه من الكتاب. في هذا القرآن العظيم نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا. في هذا القرآن العظيم قصص الأنبياء والأمم. إن في هذه القصص عبرة وعظة للمعتبرين والمتعظين، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص التي في القرآن من أحسن القصص ومن أصدقها. لم تقص علينا هذه القصص للتسلية ولا لملء فراغ من الوقت، بل فيها عبر ودروس. ومن هذه القصص قصة أصحاب الكهف. كلنا نقرأ في كل يوم الجمعة سورة الكهف. لماذا؟ لأن فيها عصمة من الدجال. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة تكون له نورا إلى الجمعة التي بعدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه القصة القرآنية التي تكفل الله سبحانه وتعالى بتفصيلها وتوضيحها، وقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذه السورة تحتوي على 4 قصص. أولاها قصة أصحاب الكهف التي نتطرق إليها في هذه الخطبة. وثانيها قصة رجلين، والأخرى قصة ذو القرنين، والرابعة ما حدث بين نبي الله موسى وعبد الله الصالح. في قصة أصحاب الكهف دروس وعبر. من ضمن ما حاولت قريش تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وإبعاد الناس عنه، أن أرسلت مجموعة تسأل اليهود
عن 3 أسئلة. قريش اجتمعت وتشاورت فيما بينها وقالت إن محمدًا تمكن في مكة وأسلم على يديه خلق كثير، ولهذا نريد شيئا مؤكدا نكذبه به ونصد الناس عنه. ولما أن عند اليهود علم من التوراة أرادوا أن يستفسروا وأن يتعلموا منهم شيئا يكذبون به محمدا صلى الله عليه وسلم. أرسلوا إلى المدينة من يستفسر ويسأل ويأتي بشيء يفضح محمدا ويصد الناس عنه. ذهبوا إليهم واسألوهم: هذا الرجل الذي قام فينا وادعى النبوة وبدأ يتبعه خلق كثير، نريد أن تساعدونا على صد الناس عنه وفضحه وتكذيبه. نحن في مكة حاولنا وقلنا أنه مجنون، وافتضحنا وتبين أنه ليس بمجنون، وحاولنا أن نتهمه بالكهانة والشعوذة والسحر، فلم نفلح بذلك. إذن نريد منكم، بما أن عندكم علم من التوراة، أن تبحثوا لنا شيئا لا يستطيع محمد أن يجيب عليه وأن يبينه. قالوا لهم: اسألوه 3 أسئلة لا يعرفه إلا أهل الحق وأهل الكتاب وأهل الاطلاع. اسألوه عن فتية كانوا في قديم الزمان آووا إلى الكهف، اسألوه عنهم. اسألوه عن الروح، واسألوه عن رجل جاب الأرجاء المعمورة من شرقها إلى غربها. لا يمكن أن يجيبكم على هذه الأسئلة 3. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا مجلسه واسألوه عن هذه الأسئلة، ثم قال لهم: سأجيبكم على هذه الأسئلة 3، تعالوا غدا. فلم يستثني ولم يقل إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ይህን ኡማ ከለየባቸውና ካከበረባቸው ታላላቅ ስጦታዎች ውስጥ ትልቁ ስጦታ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መላክና በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ በተአምራት የተሞላ ዘመን ተሻጋሪ የሆነና ያለፈን ታሪክን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየን የሚነግረን ያሁንን ነባራዊ ሁኔታን የሚያብራራልን መጪውን ዘመን ተሻግሮ የሚነግረንን ቁርአንን ለዚህ ኡማ መስጠቱ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህም በእኛ ላይ ይመጻደቃል ይገባዋልም። በውስጡ ምንም ነገር ያልቀረ የሆነን ዝርዝር ነገሮችን ያዘን የሆነን ቁርአንን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጠን። ما فرطنا في الكتاب من شيء وتفصيلا لكل شيء تبيانا لكل شيء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أواكنن ساينتستنن تمرامارينن فلاسفانن ያሉት ሰዎችን በሙሉ ቀጥ አድርጎ ያቆመ መመሪያ መጽሐፍ ብኖር ቁርአን ነው። ሞክሩ إلى قيام الساعة ሰው ልጆች ጅኖችም ተሰብስባችሁ የቁርአንን አንድ ምዕራፍ 10 አንቀጾች አንዲት አያን
ተጋግዛችሁ ለማምጣት ሞክሩ ብሎ ቻሌንጁን ክፍት አድርጎ እስከ ዛሬም የተቀመጠ ቁርአን ነው። ሞክሮ በእውነተኝነት የሞከሩ ሰዎች እጃቸውን ሰጥቶ ሸሃደተል ሐቅ ነጠቁ በሸሃደተል ሐቅ። በዚህ ቁርአን ውስጥ ካሉ ከማስተማሪያ ስልቶች ውስጥ አንዱ እጅግ በጣም ማራኪና ጣፋጭ የሆኑ ቅሳዎች አሉበት። እነዚህ ቅሳዎች ሲነገሩን ለመዝናኛ ጊዜ ለማሳለፍ አይደለም። እያንዳንዷ ቁርአን ላይ የምትነገረን ቅሳ ትምህርት አለ በውስጧ። አቂዳን ለማስረጽ፣ ስነ ምግባርን ለማነጽ፣ አኺራን በትክክል ለማመን ለመረዳት ይህ እስላም ሐቅ መሆኑ ወደ ቀልባችን ሰርጎ እንዲገባ ለማድረግ እንጂ እንደ ተረት እንደ ልብ ወለድ ጊዜ የምናሳልፍበት ለመዝናኛነት የምንጠቀምበት አይደለም። ለመዝናናት ቢፈለግም ከሱ በላይ ልብን የሚያዝናና አእምሮን የሚያስደስት የሚያረካ የለም። الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القصص كنزا ውስጥ ሁላችንም በየጁምዓ ሱረቱል ካህፍ እንቀራለን። የምንቀራውን ነገር ግን ምን እየቀራን ነው? ለምንድነው በየጁምዓ እንዲደጋገም የተፈለገው? ምን ትምህርት ነው በውስጡ ያለው? በጣም ብዙ ጉዳዮች በሱረቱል ካህፍ ውስጥ ታጭቀዋል። ከነዛ ውስጥ አራት ዋና ዋና ቅሳዎች ታሪኮች አሉ። አንደኛ በተውሂድ ምክንያት ከህዝቦቻቸው ጋር ተጣልቶ ተለይቶ ዋሻ ስለገቡ ወጣቶች። ሁለተኛ ሁለት የእርሻ ባልተቤት የሆኑ ገበሬዎች ታሪክ። ሶስተኛ በነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም እና አብደን ሷሊህ በአንዳንድ ቀሰሶች ኸድር መካከል የነበረው ግንኙነትና እዛ ላይ የተተወልን ትምህርት። አራተኛው ዙልቀርነይን የሚባል ሰውዬ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የተጓዘ ታሪኩ በጣም የናኘ ታላቅ ሰው። ለዚህ ቁርአን ምዕራፍ መውረድ ምክንያት የሆነው አንድ ጉዳይ ነው። ቁረይሾች ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማስተባበል ውሸቱን ነው ብሎ ለማለት ዳዕዋን ለማደናቀፍ የተውሂድ ብርሃንን ለማዳፈን ያልሞከሩት ነገር የለም። ያልፈነቀኑት ድንጋይ አልነበረም። ሲያቀታቸው አንድ መላ ዘየዱ ተሰብስበው ቁጭ ብለው። እስካሁን የሞከርናቸው መንገዶች ፌል አድርገዋል። ውሸታም ነው አለን። ሙሐመድን ገና ነብይ ከመሆኑ በፊት በእውነተኝነቱ ሀገሩ በሙሉ ያወቀው ሰው ነው። ማይመስል ጉዳይ ሆነ። ጠንቋይ ነው ብንለው ጠንቋዮችን አሁን እናቃቸዋለን። አንዳች የሚያመሳስለው ጉዳይ የለው። ድግምተኛ ነው ብንል ደጋሚዎችን አውቀናቸዋል። ሚሰሯቸው ጉዳዮችን በሙሉ እናቃለን። አይመስልም። በገንዘብ በስልጣን በብዙ ነገር ሞክረናል። እስቲ ከኛ ዕውቀት ውጪ ሆነን ሙሐመድን የምናስተባበልበት የምንመታበት ተከታዮቹን ከሱ ምን ዘጋበት መላም ፈልጋሉ። አንዱ መላ ምንድነው? ከኛ በስተፊት መጻሕፍት የተሰጣቸው የዕውቀት ባልተቤቶች የሆኑ አይሁዶች አሉ። የሆነ ልኡካን ቡድን ወደ መዲና ልከን አይሁዶችን እንጠይቅ እስቲ ሙሐመድን የምንፈትንበትን። ሶስት ሰዎችን መረጡ። ወደ መዲና ላኳቸው። ይህ ሰው እንደምታዩት ነብይ ነኝ ይላል። ብዙ ሰዎች እየተከተሉት ነው ያሉት። ፈተና ሆኖብናል። እስኪ እሱን ፈትነን ውሸታም መሆኑን የምናጋልጥበትን እስቲ አንድ ነገር ንገሩን ብሎ ጠይቋቸው። አሕባሩ የይሁድ መሻይኾች ተሰበሰቡና በጣም የመጻሕፍት ባለቤት የሆነ ትልቅ ዕውቀት ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ማንም ሊያውቀው የማይችል ሶስት ጉዳዮችን ጠይቁት አሏቸው። አንደኛ በጥንት ዘመን
ከህዝቦቻቸው ተለይቶ ዋሻ ስለገቡ ወጣቶችን ታሪክ ጠይቁት ሊያውቀው አይችልም። ሶስተኛ ስለ ሰው ልጅ ሩህ ሁላችንም ስለ አካላችን ማውራት እንችላለን። እጄ፣ እግሬ፣ ልቤ፣ ጨጓራዬ፣ ሳምባዬ፣ አእምሮዬ፣ እግሬ ብለን እናወራለን። ሩህ ግን ማናችንም ማውራት አንችልም። ስለ ሩህ እስቲ ጠይቁት። ሶስተኛ ዓለምን ስለ ዞረ ሰውዬ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያዳረሰን አንድ ታላቅ ሰው ታሪክ ጠይቁት። ሰምቶ ታያውቁ ደስ አላቸው። እቺንማ መሐመድ ሊመልሳት አይችልም ብሎ መጡ። ተሰበሰቡ። መሐመድ እውነተኛ ነብይ ከሆንክ እነዚህ ሶስት ጥያቄዎችን መልስልን አሏቸው። ምንድነው ስሏቸው በጥንት ዘመን በዋሻ ስለ ተደበቁ ስለገቡ ወጣቶች ታሪክ ንገረን። ስለ ሩህ ንገረን። ሩህ እስትንፋስ የሚባለው ነገር ምንድነው ንገረን። በጥንት ዘመን ዓለምን ከጫፍ እስከ ጫፍ ስለዞረው ሰውዬ ንገረን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአላህ ላይ ከመተማመናቸው ብዛት ነገ ተመለሱ ነገራቸዋለሁ መልስላቸዋለሁ አሏቸው። አንድ ነገር ግን ዘነጉ። ምንድነው የዘነጉት? ኢንሻአላህ ማለትን ዘነጉ። አላህ ወቀሳቸው። ከመውቀሱ በፊት ግን ሰዎቹ ነገ ተመልሶ መጡ። ንገረን። ወህይ የለ፣ ጅብሪል የለ፣ ዝም። ነገ ነገራቸዋለሁ ልዋቸዋል። አሁንም እንዲህ ያሉ አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ 15 ቀን ሆነ። ይኸው ሙሐመድ ውሸታም ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተጨነቁ። እነዚህ ሰዎች ይሄን ጉዳይ ካልመለስኩላቸው ሊጠፉ ነው፣ ሊጠሙ ነው። ሊያንንም በማመላከት አላህ ምን ይላል? فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد راسن للتهطفا ከጭንቀት ብዛት ለምን አላመኑም ብለህ ራስን እኮ ልታጠፋ ተቃረብክ ብሎ አላህ እስከላቸው ድረስ ማለት ነው። ተጨነቁ የአላህ መልእክተኛ። እነሱም መሳለቅ ጀመሩ፣ ማሾፍ ጀመሩ። ይሄው ውሸታም ነብይ ነኝ ብሎ ሲያጃጅለን ቆይቶ እነዚህ ሶስት ጥያቄዎችን መመለስ አቃተው። አያችሁ ተባባሉ። ወሬ ሆነ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቀሳቸው። ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. አንዳች ነገር ነገ አረጋለሁ አትበል። ምን ሳትጨምርበት ኢንሻአላህ ሳትል። ከባድ ነች። ይሄን ደግሞ ሌላ ጊዜ የምናወራ ይሆናል። መሽየቲላህ ሁሉ ነገር በአላህ መሽያ ካልሆነ በስተቀር እውቀት ስላለ ጉልበት፣ ገንዘብ፣ መምራት ሁሉ በእጅ ስላለ በፍጹም አታረገውም። ምን ካልሆነ በስተቀር ኢላ አን يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ጅብሪል መጣ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም خبر በቃ ከባድ እንደሆነ በጣም የተለየ እንደሆነ እስካሁን ከተነገራቸው ልዩ ነገር እንደሆነ ነበር ኤክስፔክት ያደርጉ የነበሩት። ላኪን አላህ Subhanahu ሙሐመድ እንደው ጥያቄው ከነሱ ስለመጣ ነገሩን አክብደ ያየው እንጂ እኮ ከዛ ይባሰ በጣም ምትደመምበት ብዙ ነገር እኮ አለ ይላችኋል አላህ። አም ሐሲብተ አን አስሐበ الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ነው ከኛ ተአምራቶች እጅግ በጣም ከሱ በላይ ተአምር የሌለው አርጋ ሐሰብክ እንደ ይላችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala. أبشر نحن نقص عليك نبأهم بالحق ያላቸው በሐቅ በእውነት አንድ ሳይቀር ትክክለኛ የሆነውን ነገር እኔ ነግራለሁ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገራቸው። خلاصة هذه القصة ባቅኒዮስ የሚባል አንድ መሪ ነበር። በኩፍር ህዝቡን የሚመራ ጣዖትን በማምለክና በማስመለክ የሚታወቅ። ቅሳው መቼ ነው? ጉዳያችን አይደለም። ከኢሳ በፊት ከኢሳ በኋላ የተለያየ ነገር ነው ያለው። ፖይንቱ ዛጋ አይደለም። ከለታት አንድ ቀን አመታዊ ክብረ በዓላቸውን ለማክበር ለጣዖታት ብዙ እርዶችን አርዶ ህዝብ በአደባባይ ላይ ወጣ። በውስጣቸው ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውሂድ ያረፈባቸው ወጣቶች ነበሩ። እዛ ስብስብ ውስጥ ከገዢ ቤተሰቦች ናቸው፣ ከመሪዎቹ ልጆች ናቸው።
ይህ ጉዳይ አስጠላቸው ተጠየፉት ከአላህ ውጪ ለሌላ አካል ማረድ በዚህ ደረጃ አላህን ማመጽ ሽርክ ውስጥ መዘፈቅ ዒባደተ አልአውታን አንገሸገሻቸው ከነዚህ ወጣቶች አንደኛው ቀስ ብሎ ወጣና ሂዶ አንድ ዛፍ ጥላ ስር ይቀመጣል ትንሽ እንደቆየ ሁለተኛ ወጣት ይመጣል አይተዋወቁም አልተነጋገሩም ሶስተኛ አራተኛ ቁርአኑ ላይ እንደተገለጸው ቁጥራቸው እስከ 7 ነው ሰባተኛቸው መጥቶ ተቀመጡ አይነጋገሩም ይተያያሉ ከዛ በኋላ ሲቆዩ እርስ በርሳቸው የጎንዮሽ ወሬ ጀመሩ ከየት መጣ ምን ሆነ ነው ከዛ በኋላ ያው ሁኔታው ስታይ ተመሳሳይ ስሜት እንዳላቸው ሲረዳዱ ማውራት ጀመሩ እንዴት ይሄን ነገር እናመልካለን هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة كالله ውጪ አማልክትን አስቀምጦ ሚሰግዱ በአላህ ላይ ጥፋት እየፈጸሙ ያሉ ሽርክ ውስጥ የተዘፈቁ የጀሃነም ጎዳና የያዙ ህዝቦቻችን ናቸው አንዳች ለሚያደርጉት ደግሞ ማስረጃ የላቸው لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ከዚህ በላይ ራሱን የበደለ ሰው የለም ሽርክ ውስጥ ከመዘፈቅ አላህን ከማመጽ ሌላ አማልክትን ከማምለክ የበለጠ ከባድ ወንጀል የለምና እንዴት ይሄን እናረጋለን አሉ ተግባቡ ተነጋገሩ ስለዚህ ከማህበረሰባችን ተነጠለን የሆነ ቦታ ላይ ኢባዳ ማድረግ አለብን አሉ የሆነ ለራሳቸው ጎጆ ነገር ሰሩና እዛ ውስጥ አላህን ማምለክ ጀመሩ አላህ በቀልባቸው ላይ በጣልላቸው ልክ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድም ወህይ ሳይኖራቸው غار حراء ውስጥ ገብቶ كان يتحنث فيها ليالي ذوات العدد ብዙ ሌሊቶችን ኢባዳ ያደርጉ እንደነበር ወህይ መጥቶ አይደለም ኢልሃም من الله عز وجل الله በቀልባቸው ላይ ጥሎላቸው ነው አላህን ያመለኩ ወሬያቸው መሪው ጋር ይደርሳል ይጣራሉ ምንድነው የምታደርጉት እናንተ ሽርክ ላይ ነው ያላችሁት አንተም የሽርኩ የኩፍሩ የክህደቱ የጥፋቱ መሪ ነህ الله ለዚህ ነው ጽናታቸውን አድንቆላቸው وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا በልቦቻቸው ላይ ጥናትን ትግስትን ቋጠርንላቸው እንዳያወላውሉ እንዳይርበተበቱ እንዳይፈሩ አንተ የምታመልከውን አናመልክም ያላችሁበትን ጥመትን እንከተልም አንድ አምላክን ነው የምናመልከው ይሄን ብለንማ እናንተ የምታመልኩትን ብናመልክ ስህተት ፈጽመናል ውሸትን ቅጥፈትን ተናግረናል ማለት ነው ብሎ አሉ አንዳንድ ጊዜ ስልጣን በጣም ያስፈልጋል ለምን ካላችሁ እነዚህ ልጆች የመሪዎች የእንደራሴዎች የሚኒስትሮች ልጆች በመሆናቸው ወዲያው እርምጃ አልተወሰደባቸውም ግልጽ ነው ምን ተባሉ ይመከሩ ይገሰጹ ጊዜ ይሰጣቸው 48 ሰዓት ይሰጣቸው ተባለ ወይም يوما او يومين አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ይሰጣቸው የደሃ ቤተሰብ የታችኛው ማህበረሰብ ልጅ ቢሆን ምን ነው የሚደረገው እናቃለን አይደል የተጎተተ ተወስዶ ይታሰራል መገደልም ካለበት ይገደላል አንዳንዴ ይጠቅማል ሰዎቹ ምንድነው ያሉት ኖ አንመለስም ከተመለሰን ከዲናችን እንፈተናለን ከዚህ በላይ ከዲናችን መፈተን እንፈልግም መሸሽ አለብን አሉ ያንን ጣፋጭ ህይወታቸውን የድሎት ህይወታቸውን ትቶ የት ነው የገቡት اذ اول فتية الى الكهف ብሎ አላህ ይነግረናል ወደ ዋሻው ገቡ ፍራሽ የለው መብራት የለው ምግብ የለው እዛ ገቡ ዋሻ በገቡበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች ቢጠብቁ ሊመጡ አልቻሉም ግራቀኝ ላይታች ፈለጓቸው አጧቸው ቁርአኑ ላይ እንደተገለጸው 3 አራተኛቸው ሻቸውን 4 5ኛቸው ተብሎ ረጅመን بالغيب ተብሎ 7 وثامنهم كلبهم ካለ በኋላ ረጅመን አላለም ስለዚህ ዑለማዎች ከዚህ ወስዶ ቁጥራቸው 7 ናቸው 8ኛቸው ውሻቸው አብሯቸው ነው ያለው ዋሻ ውስጥ ገቡ አላህ ዋሻ ሲገቡ ምን አደረጋቸው
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ድምፅ እንዳይረብሻቸው እንድተኙ ጆሮአቸውን ደፈን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዋሻ ውስጥ በገቡበት ሰዓት የኖሩበት ሁኔታ ራሱ በጣም አጃኢብ ነው ለሰው ልጅ አየር የፀሐይ ብርሃን ወሳኝ ነው በጣም ያስፈልጋል ፀሐይ ብርሃን ያገኛሉ ፀሐይ ብርሃኑ ግን አያቃጥላቸውም ቀጥታ እነሱ ላይ ጨረሩ አያርፍም وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ስትወጣ በስተቀኛቸው ላይ ታርፋለች ከታች ነው ያሉት ጥላ ስር ነው ያሉት ፀሐይዋ ስትጠልቅ ደግሞ በስተግራ ነው ምትታዋቸው በመሃል ነው ያሉት ሰዎች 300 አመት በፀሐይ አቆጣጠር 300 አመት በጨረቃ አቆጣጠር 309 አመት ወለቢቱ في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 በየመቶ አመት ጨረቃ አቆጣጠር 3 አመት ነው ልዩነት የሚመጣው በፀሐይና በጨረቃ መካከል ለዚህ ነው ቁርአኑ 309 አመትን ጨምሮ የሚለው 300 በፀሐይ አቆጣጠር 9 አመት ደግሞ በጨረቃ ሲደመርበት 309 ነው የሚመጣው በዚህ ሁሉ ቆይታ ፀሐይ በማጣት አንዳች ችግር እንዳይገጥማቸው አየር በማጣት ችግር እንዳይገጥማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደረገ አጂብ አየር ይገባላቸዋል ከፀሐይ ብርሃን ማግኘት ያለባቸው ነገር ያገኛሉ ይተኛሉ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ሌላው ተአምር አይናቸው እንዲህ ሰው ሲያያቸው የሚያዩ ነው የሚመስሉት ነገር ግን እነሱ في حقيقة الامر ተኝተዋል ስተኙት ደግሞ በአንድ ጎን ብቻ አይደለም ተኝቶ የሚቆዩት ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط ውሻቸውም እግሩን አንጥፎ ደጃቸው ላይ እንደተኛ ነው ያለው በዚህ አይነት ሁኔታ ይገላበጣሉ ይተኛሉ 300 አመት ወይም 309 አመት እዛ ዋሻ ውስጥ ቆዩ ذلك من آيات الله هي الله تأمرنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله قصة أصحاب الكهف من أروع القصص نيسوች በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ከቆዩ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀሰቀሳቸው ከንቅልፋቸው ሲነሱ ተጠያየቁ በጣም እኮ ተኛን ምን ያክል ነው የተኛን ብሎ ተጠያየቁ ግን አንዱ እንዴ ቀሙሉ ነው የተኛን ቀና ብሎ ሲያዩ ፀሐይ እየጠለቀች ነው ያለችው ወደ ከሰዓት ነው ያለው አይ ግማሽ ቀን ነው የተኛ ነው የገቡት اول النهار ቀን በስተመጀመሪያ አካባቢ ነው የገቡት ስነቁ ግን የመሰላቸው ከሰዓት ነው የመሰላቸው ይሄ ያገባንም በቃ አሁንኛ ርቦናል ጠምቶናል የቆየን ጊዜ አላህ ብቻ ይወቀው ምን ያክል እንደቆየ ምን ያረጋልናል አሁን ቶሎ ብላችሁ ምግብ ፈልጉልን ምግብ ራበን ውሃ ምን እናድርግ فبعثوا احدكم بورقكم انكم ይሄንን ወሪቅ ፍዳ መገበያያ ሳንቲማቸውን አወጡና እስቲ አንዳችን ሄዳችሁ የሆነ እህል ነገር የሚበላ የሚቀመስ ነገር ግዙልን ተባባሉ አደራህን ደግሞ ስትንቀሳቀስ ሰዎች እንዳያዩ አቅላቸው ውስጥ ማን ነው ያለው ባቁኒዮስ ነው ያለው ያ ንጉስ ጨፍጫፊ 300 አመት በፊት የነበረ ሰውዬ ዛሬም እንዳለ ነው የሚያስቡት وليتلطف ولا يشعرن بكم احد አንድም እንዳያውቅብህ ወደ ስቃይ ወደ ሽርክ ወደ ኩፍር ደግሞ ይመልሱናል ዛ ሰውዬ ወጣ እንገላይ ሲሄድ ብዙ ነገር ተቀያይሮበታል
እንቅልፍ ውስጥ ነው ያለሁት አሁንም አልነቃሁም ማለት ነው ይላል ለራሱ ያ የተላከው ሰውን ሲያዩ ፊቱ ሁሉ ነገር ተቀይሯል ተው ምን አገባኝልና ሱቅ ምግብ የሚሸጥበት ቦታ ሄድና ይሄን ምግብ ስጠኝ ይለዋል እሺ እንካ ሳንቲም ሰጠው እንዴ ምንድነው ይሄ ያው ገንዘብ ነው ምንድነው ይሄ ትላለህ ገንዘብ ነው ከየት አገኘ ባክኛ ትላንትና እዚህ ሆነ ሰው ያሰቃይቶን እዛ ዋሻ ውስጥ እንትን ሄደንተኝተ እንቅልፍ ወስዶን አሁን ምግብ ልንገዛ መተን ነው ምግቡን ስጠኝ ኑኑ እስቲ ጎረቤቱን ነው ያው ማንኛውም ነጋዴ የሚያረ ና እስቲ አንተ እንዴ ይሄን ሳንቲም አይተዋል እንዴ አንተ ከየት ነው ያመጣው በእርግጠኝነት የሆነ ከንዝ የተደበቀ የድሮ ሀብት ከጉድጓድ ቆፍራ አግኝታል ምራን ወሰደን ነው እንደዛ ኧረ ባካችሁ ስለምን ከንዝ ነው የምታወሩት ያም ይመጣል ይሰባሰባሉ ከዛ ይዞት ንጉሱ ጋር ይወስዱታል አጋጣሚ ንጉሱ በወቅቱ የነበረው ንጉስ ደግሞ ሰልሞ ህዝቦቹ በሱ ተቃራኒ ነበሩ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገር ከዛ በኋላ ቀፈው ሳመው ቅሳው በጣም ረጅም ነው መጨረሻ ላይ ውሰደን እዛ ዋሻ ተባሉ ሂዶ ሰዎቹን ሲያያቸው ሰዎች ወደ እንቅልፋቸው ተመልሰዋል ሞተዋል ከዚህ በላይ አይሄድም ጉዳዩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወቅቱ እንደነሱ ያደረጋቸው ህዝቦቹ ይሄንን አይቶ በሙሉ እንዲሰልሙ ሆነዋል እነዛ ሰዎችም በወቅቱ ኢዕቲዛል በማድረጋቸው ለዲናቸው በመሰዋታቸው ያንን ረፋሂያ የድሎት ህይወትን ጥሎ ዋሻ በመግባታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰዋቸዋል ጠብቋቸዋል هكذا احبتي في الله ከወጣት የሚጠበቀው ይሄ ነው ዑለሞች عزلة جسدية عزلة شعورية በአካል አንድ ማህበረሰብ በመጥፎ ነገር ውስጥ በሽርክ ውስጥ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በመጣላት ውስጥ በተቃራኒ በመቆም ውስጥ የተዘፈቀ እንደሆነ ከቻልክ በአካል መውጣት ነው መለየት آخر الزمان ይመጣሉ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፍየሎቹን ይዞ ተራራ ጫፍ ላይ ተነጥሎ የሚኖር ሰው እሱ በዲኑ ብቻ ነጃ የሚወጣበት ጊዜ ይመጣል አሉ ሌላኛው ደግሞ በአካል ከሰዎች መሃልም ሆነ በስሜትህ በአመለካከትህ በእይታ ከሰዎች መለየት ነው ያለብህ ሰው ይሄን እየሰራ ነው ብለህ አብሮ መሆን የለብህም በተለይ ለወጣቶች አላህ ይህ ቅሳ الى قيام الساعه እንዲዘልቅ ያደረገው ለምንድነው ወጣት አራያውን መፈለግ ምስራቅ ምዕራብ መኳተን የለበትም اذ اول فتيه الى الكهف الله አወድሶታል ፊትያ በእድሜያቸውን የጠራቸው በስማቸው በቁጥራቸው በጎሳቸው በሆነ ነገራቸው አልጠራቸው እዚህ በጣም መዝናናት መጫወት መጨፈር ብዙ ነገር በሚያምራቸው ወቅት ላይ ነው ያኑላ ነገር ግፍ አድርጎ ጥሎ ወደዚህ ነገር የገቡት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወደሳቸው ይህ ነው የአህሉል ሐቅ መንገድ ይህ ነው የአህሉል ሐቅ ጉዞ ይህ ነው የአህሉል ሐቅ መለያ እጅ አይሰጡም አይንበረከኩም ይጸናሉ በሐቅ ላይ በተውሂድ ላይ ለምንም ነገር አይገዙም የግል ድሎታቸው አያታልላቸው ዲንን ነው የሚያስቀድሙት ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم أدركهم برحمتك اللهم أيدهم بروحك اللهم أطعم جائعهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا قوي يا متين
المسلمين. اللهم عليك بالصهاينة الغاشمين، اللهم دمرهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.